सियाणी गल करदा। कैप्टन भाग सिंह जी कहने लगे, ऐ कर्नल साहब मैं हर हुक्म मनने को तैयार हाँ, हर तुहाडा आर्डर प्रवान है, पर किसी दुश्मन के नाम लड़ाई होवे, किसी वैरी के नाम लड़ाई होवे ते फिर मैं लड़ने को तैयार हाँ, कमांड करने को तैयार हाँ, पर मैं गुरु घर दे उत्ते हमला नहीं करना जाना। गुरु के प्यारेओ, सतगुरु महाराज दे नाल जिन्हां दा प्यार हुंदा है कुर्बान हो जांदे ने। तेरी अख दी सिप दा एक मोती जेकर गुरु चरणां विच डुੱਲ जावे, तेरी मेहदी नज़र दा कोल सागर तेरे एक कपड़े विच घुल जावे, मत्था रगड़ जाके दे पाए दान उत्ते तेरा वेख सजदा पैर मुड़ जावे, तेरे मत्थे दी रेखा दा बंद दूहा मत्था खुल जावे। गुरु के प्यारे जिन्हें गुरु दर दे नाल प्रीत पाई, जिन्हें गुरु घर दे नाल प्रीत पाई है, उन्होंने साके उन्होंने गुरु के प्यारे इतिहास बनते हैं। अज श्री हरमंदिर साहिब के उत्ते हमला करने को इनकार कर दिता है। कर्नल साहब कहने लगे, देख लै इस धरती के उत्ते तो 4 लड़ाइयां लड़ियां ने, 1961, 1962, 1965, 1971 तेनों सैन्य मेडल के नाम नवाजिया ते तू अहदेदार है, जवाब दे रहे कोर्ट मार्शल हो जाएगा, ना कोई पेंशन मिलेगी, ना तेनों कोई इनाम मिलेगा, तू बगैर किसी फायदे तो कर चला जाएगा। हो सकता है तेनों सजा भी हो जाए, परवाह नहीं की, कहते सजा हो जाए, मर जावा कट जावा, पर श्री हरमंदिर साहिब से मैं हमला नहीं करना। कर्नल साहब ने अपने अफसरों को दसिया कि सेकंड लाइट इन्फेंट्री जी है, सेकंड सिख लाइट इन्फेंट्री इनकार कर चुकी है। गुरु के प्यारे मेरे वीर सरदार गुरदीप सिंह सूबेदार मेजर साहब का हुक्म आ गया है, मैं बात नहीं कर सकता। उन्होंने आख्या कि 12:15 बजे समाप्ति कर दो, 12:15 बजे मैं समाप्ति कर देनी है। सतगुरु महाराज कृपा कर बख्शे जान। आज सरदार प्रताप सिंह जी अपने सत्कार पिताजी की वर्षी मना रहे हैं। सरदार तीर्थपाल सिंह जी, वीर सरदार गुरनाम सिंह जी, वीर सरदार अमरीक सिंह जी, उन्होंने परिवार समुचे गुरु के प्यार वालों परिवार वालों अपने सत्कार जो पिताजी की याद मनाई जा रही है। सतगुरु महाराज कृपा कर अर्शा और फर्शा से उन्होंने जस इसी तरह गाया जाता रहे। अज कर इनकार कर दिता है, साहिब ने इस सारी यूनिट को बदल के अंबाले भेज दिता है। सूरमा इस धरती के उत्ते रिटायर हो गया, सेना मेडल प्राप्त करके कैप्टन का रैंक लेके पिंड डोली कला गया। गुरु के प्यारे समा बदलता गया, समय ने ऐसा इनकलाब लिया कि हौली हौली जिन्होंने हरमंदिर साहिब ते हमला किया सी, सिख धीआं भैणां दी इज्जत रोनी जान लगी। 4 चफेरे खास करके माझा, गुरदासपुर और दुआबे की धरती को फौजियों ने इस तरह और पुलिस वाले ने नौजवानों को इस तरह गुजरिया कि जिसने भी सिर दे उत्ते केसरी पटका वेख्या जां केसरी दस्तार वेखी, उन्होंने फड़ लिया, उन्होंने इंटरोगेट किया, उस ते तशद्दुद किया कि एक खालिस्तानी है। इसने सिख बन के हिंदुस्तान के विरुद्ध बगावत की है। हर सिखी बाणे वाला, हर दस्तारधारी, हर कड़े वाला हिंदुस्तान गवर्नमेंट की निगाह दे विच अतवादी करवा दिया गया। जदों के सिख कौम के योधे केसरी रंग के दुपट्टे भैणां लैके और योधे केसरी दस्तार सजा के मर मिटन दे लई तैयार रहंदे सी, एक दिन ऐसा आ गया सरदार भाग सिंह जी रिटायर हो चुके सन। इस विरोधी कला में कर्फ्यू लगा हो गया। दोवें वीर सरदार गुरनाम सिंह जी और सरदार अमरीक सिंह इसे गुरुद्वारा शहीद बाबा मती जी को अरदास करके वापस जा रहे हैं। जदों टोल के उत्ते पहुंचे एएसआई ने रोक लिया, जदों रुकिया कहता तुहानू गिरफ्तार करना है, नाल ही घर पैंदा है। जदों भाग सिंह जी को पता लग्या सामने आ गए, आपने दस्सिया कि मैं कैप्टन हाँ, आर्मी तो रिटायर हाँ, सेना मेडल मैनूं मिलिया, तुसीं मेरे पुत्तरां नूं किहड़े गुनाह दे विच फड़ रहे हो। गुरु के प्यारे जदों उहदी तकलीफ सुनी, बाबा मती जी ने अगे कीती अरदास। मैं हैरान हाँ, एक नौजवान पिंड ढोटे दा मैनूं मिलिया, वो कहता मैनूं इंटरोगेट कीता गया, मेरे उत्ते तशद्दुद कीता गया, मेरे सीने को इन्ना टॉर्चर कर दिता गया कि मैं चलण फिरन तो असमर्थ हो गया। कहते जब डीएसपी ने देखा कि मुंडा पे मर जाना, कि जवान मर जाना, कहते का मुकाबला होना। कहते जिप्सी बाहर कढ़ी गई, जिप्सी ने लेते पंजाब पुलिस और सीआरपीएफ के जवान बह गए। मैनू उन्होंने जिप्सी के लम्बिया पा लिया, उन्होंने जिहड़े बूट सी
ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੀਐਸਪੀ ਜੱਸੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਮੀਰਾ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੁੱਢਾ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਐ ਬਾਬਾ ਮਤੀ ਜੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਵਾਇਰਸ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਮੋੜ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਠਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਗਏ। ਮੈਂ ਰਿੜਦਾ ਖਿੜਦਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਮਤੀ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਲਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹ ਜਵਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਮਤੀ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਡਾਂ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭੱਜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾ, ਸਮਝਣਾ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਜਾਨ, ਕਿਉਂ ਦੌੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਫੜਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ 4 ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ 1968 ਦੀ 1962 ਦੀ 1965 ਦੀ 1972 ਦੀ 1984 ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਨੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੱਟ ਕੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੇਪੀ ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਐ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਦਾ ਦੀਵਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੇ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਕੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੀਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮਾਨਕੋ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਕਰਕੇ ਆਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, 5 ਨਵੰਬਰ ਸਨ 2013 ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਦੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਚੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਸਨ 1937 ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ 1956 ਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਉੱਤਮ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਬਾਲ ਦੀ ਐਨ ਬੈਠ ਲਾ ਕੇ ਸੂਰਮਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੰਦੂਕ ਫੜ ਕੇ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਤਗਮੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਨਾ ਮਾਡਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ 5 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ 2013 ਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਖੋਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਕੀਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪਿਓ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾ ਮਤਾ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੱਜਣ ਵਾਲਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਜਗ੍ਹਾ
हर्षण का शरीर पिया गुरु के प्यारे तुहाडे साडे विच एक शरीर है हर्षण के उड़ारी ला रही आत्मा आज भी गुरु के प्यारे देशवासी है।
ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 1980 ਚ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਜੱਸ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਖਾਧੀ, ਬਸ ਪਹਾੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੇ ਉਤਰਿਆ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਬਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਣ ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਬਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਦੇਖੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਿੱਠ 'ਚ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਤੇ ਸੁਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਔਖੀ ਆ ਪਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਬਾਤ ਕਰਾਉਣੀ ਔਖੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰਣ ਪੱਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਜਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਗਾੜੀ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਹ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਜਸ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਭਾਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ, ਸਾਧ ਦਾ ਸੰਗ ਔਰ ਮਿਲ ਵਰਤ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਭਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਵੀਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਭਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੋੜੋ ਹੱਥ, ਚੁਕਾਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੋ ਸੀਸ ਦਾ ਸੀਸ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਗੁਰਦੇਵ ਤੋਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਚਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਤਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਛਕ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆਓ। महाराज जी हजूरी से बैठी जुड़ संगत का कोट कोट धन्यवाद। दूरों आए सज्जनों का मैं तहे दिलों शुक्रगुजार हाँ। मेरे साधु साहब भी ते मेरे बड़े भाई भी ते मेरे बुजुर्ग भी कैप्टन भाग सिंह बहुत ही बहादुर ते सूरमे ते दलेर ते समझदार इंसान सन। उन्होंने विस्तार पूर्वक ढाडी जथे तो तुसी सारा इतिहास साझा कर चुके हो। मैं ज्यादा नहीं कहता होया उन्होंने फरमाई कितना वधिया बैग ले गया और सारे चारे पुत एक कोटे चढ़ के आज खान ये उन्होंने नेक कमाई का फल और इस इलाके और इस पिंड के एक बहुत ही बड़े सूझवान और बहादुर कैप्टन साहब का मैं बहुत बहुत कोट शुक्रगुजार हाँ। बाकी मैं ये दस देना चाहता हाँ, दास का रिश्ता इन्होंने नहीं किया है। मैं इन्होंने सगा साडू छोटा बच्चा वर्गा हाँ। ये तो कोई भी बात घट लफ्ज बोलिया गया हो तो संगत बख्शण आगा वाहिगुरू